Okay, good morning, everybody. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay. So we have completed the star and delta. Star and delta, we are going to take the problems based upon it. मी नोट्स अपलोड केलेले आहेत चॅप्टर 4च्या. तुमच्या टीचिंग डायरीमध्ये लिंक दिलेली आहे जिथे आपण पॉलिफेज एसी सर्किट सुरू केलेलं आहे. त्या ॲडिशनल मटेरियलमध्ये तिथं मी तुम्हाला लिंक पाठवलेली आहे चॅप्टर 4 PDF म्हणून. यू कॅन सी इट. ओके. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Now we will see the problem based upon star connections and delta connections. So I will write down the first problem and related to that formula also. So what are the formulae based upon the star connections? So this is we are going to solve the problem based upon star connections. So the formulae are first
What is the formula for voltage relation for star connected? Yesterday we have seen. What is that? VL, it is equal to, anyone? What is the voltage relation? VL, it is equal to, काल होते ना सगळेजण, काय होतं रिलेशन? VL is equal to √3 VPH. Current was IL is equal to IPH. Okay. Similarly, impedance you can find out, that is impedance per phase. 3 loads are connected, so impedance per phase, it will be ZPH is equal to VPH divided by IPH. जसा आपला फॉर्म्युला होता RL सर्किट मध्ये V divided by I, it is equal to Z. Similarly here per phase will be there, प्रत्येक फेजला, कारण की तुमचा 3 फेज सप्लाय आहे, त्यामुळे प्रत्येक फेजला स्टार कनेक्शनला कसा असणार आहे फेज, स्टार कनेक्शनला तुमचा लोड असा असणार आहे. ओके, सो दॅट विल बी कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाय. Suppose it is R, Y and B. Okay, so this will be ZPH per phase. This is ZPH and this is ZPH. So per phase जर ZPH आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर व्होल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करायचं आहे पर फेजला. नंतर लास्ट पॉवर फॉर्म्युला. पॉवर फॉर्म्युला ट्रू पॉवरचा फॉर्म्युला येतो आहे √3 VL IL cos of phi. Okay, नंतर apparent power which is denoted by S, √3 into VL IL. आणि reactive power Q, it is nothing but √3 VL IL sin of phi. So unit here is sin of phi, VAR, or you can say kVAR. This is kVA and this is nothing but watt. Okay with this? What are the formulae that we are going to use, that you have write note down केलेत का? Yes, ma'am. Okay. Now we will go for the problems. Write down. So write down the first problem. A balance 3-phase star connected. 1 minute. Hello. Yes. 2017 थांबा 2 मिनिटं मी बघते आता. हां T006 होतं. हां @sweri CO.
Okay, a balanced three-phase star connected load takes a power 5 kilowatt at 0.8 power factor lagging when connected to 400 volt comma three phase 50 hertz AC supply. Calculate the line current and the impedance per phase of the load and impedance per phase of the load. Okay, so this is a balanced three-phase star connected load take a power of 5 kilowatt at 0.8 power factor lagging when connected to 400 volt three-phase 50 hertz AC supply. Calculate the line current and impedance per phase. So what you are going to do here? So what is given data first we will write here. given data वरून तुम्हाला लक्षात येईल आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचे. थ्री फेज स्टार कनेक्टेड टेक अ पॉवर दिलेला आहे. सो 5 पॉवर इज 5 किलोवॅट दिलेलं आहे 5 किलोवॅट आणि आपल्याला पॉवरचा वॅटचा कुठला फॉर्म्युला आहे ट्रू पॉवर म्हणजे ट्रू पॉवर दिलेली आहे. पॉवर इज नथिंग बट 5 किलो म्हणजेच काय आहे 5000 वॅट. नेक्स्ट इज कॉस पॉवर फॅक्टर दिलेला आहे कॉस फाय 0.8 लॅगिंग आहे कारण की ते RL असणार आहे म्हणून. when connected to 400 now whenever 400 volt supply will be there that will be your line voltage. थ्री फेज ला 400 volt supply दिलेला असेल त्यात लाईन व्होल्टेज कन्सिडर करायचं आहे हे लक्षात ठेवा तुम्ही. थ्री फेज सप्लाय दिलेला असेल तेव्हा जे व्होल्टेज दिलेला असेल ते 400 volt लाईन व्होल्टेज असणार आहे. फ्रिक्वेन्सी इज 50 hertz. calculate the line current. They have told you to calculate the line current IL and the impedance per phase that is ZPH. Impedance per phase that is ZPH. Now you know the power formula. What is the first power दिलेली आहे त्यामुळे पॉवरचा फॉर्म्युला काय तुम्हाला माहिती आहे √3 VL IL cos of phi. Now what is the given power you know VL you know cos phi you know you are going to find out IL. So power formula is that substitute power √3 VL is 400 IL you don't know keep as it is and power factor is 0.8. So calculate the value of IL. So IL will be equal to 5000 divided by √3 400 into 0.8. So you will get the formula for that is IL it is equal to in ampere. After finding this IL value now they have told you to find out ZPH. So for star connection ZPH चा फॉर्म्युला VPH डिवायडेड बाय IPH आहे. मग आपल्याला VPH आणि IPH तर माहित नाहीयेत कारण फॉर स्टार कनेक्शन IL it is equal to IPH that I have written. So what will be that value you see and VL it is equal to √3 VPH फॉर्म्युला आहे तो. मग आता VL आपल्याला माहिती आहे 400 आहे डिवायडेड बाय √3 you will get VPH. So find out VPH also. So you will get VPH IPH.
So that will be in volt. And you got VPH, you got IPH. Calculate now what? That is ZPH. So the second they have told you to calculate ZPH. So VPH divided by IPH. So you will get the value of ZPH. That is ohm. Okay with this? IL 9.021. Okay, IL is 9.021. 0.021. Next And VPH is VPH is 230.94. okay, 230.94. And ZPH is divide करा दोन्ही पण 230.94 divided by 9.021. So IL will be equal to IPH, that is 9.021 ampere. So what is ZPH? ZPH काय आहे? You have calculated? Only divide करायचं आहे 230. 25.6. 5.6. 25.6 ohm. So clear with this. One point was remaining, that is what? जेव्हा थ्री फेज ला 400 वोल्ट 300 वोल्ट इज गिवन, थ्री फेज असेल तर तिथं जे काय व्होल्टेज दिलेलं असेल ते तुम्ही VL घ्यायचं आहे. बाकीचं तुम्हाला माहितीच आहे पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे ते. पी का दिलेला आहे मी, पी का घेतलेला आहे ट्रू पॉवर, कारण की किलो वॅट दिलेला आहे आणि वॅट कशाचा फॉर्म्युला आहे? ट्रू पॉवरचा फॉर्म्युला आहे. वॅट कशाचं युनिट आहे? ट्रू पॉवरचं. सो किलो वॅट दिलेला आहे त्यामुळे मी वॅट मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे ते. पॉवर फॅक्टर दिलेला आहे 0.8 आणि तुम्हाला लाईन करंट आणि इम्पेडन्स. मग तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की स्टार कनेक्शन मध्ये जे काय लाईन करंट असेल तोच म्हणजे तुमचा IPH आहे आणि जे VL असेल that you are going to convert into VPH. VL is equal to √3 VPH and then the ZPH is nothing but VPH divided by IPH. Now the next problem. Finish with this. Can I go for the next? Yes, ma'am. So the next problem is, write down a balance star connected load of लोड दिलेला आहे 8 plus J6 ohm per phase is connected to a balance three phase 400 volt supply. Find the line current power factor power and total VA आता काय काय फाइंड आउट करायला सांगितले लक्षात घ्या आणि गिवन काय दिलेले लक्षात घ्या. सो गिवन डेटा
मध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे, दॅट इज लोड. लोड म्हणजेच काय आहे, तो कन्सिडर 3 फेज लोड आहे, हा बॅलन्स स्टार कनेक्टेड लोड आहे, 3 फेज सप्लाय आहे. त्यामुळे लोड कसा असतो आपला, दॅट इज स्टार कनेक्टेडला दिस इज नथिंग बट द लोड, 3 फेज लोड. ओके. आणि प्रत्येक लोड कसा आपण डिनोट करतो, झेड झेड झेड. सो ZPH. सो दिस इज पर फेज, प्रत्येक फेजला आर फेज वाय फेज, सो पर फेजला कनेक्ट केलेला आहे. मग ZPH ची व्हॅल्यू दिलेली आहे ती लोड कनेक्टेड बॅलन्स स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 8+G पर फेज, प्रत्येक फेजचं लोड दिलेलं आहे. मग आता पर फेज असेल तर ZPH ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, दॅट इज 8+J6. नंतर काय दिलेलं आहे, 400 व्होल्ट म्हणजे VL व्हॅल्यू दिलेली आहे 400 व्होल्ट. लाईन करंट फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे, पॉवर फॅक्टर फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे, आणि नंतर पॉवर फाइंड आउट करायला सांगितले म्हणजे तुमची टोटल पॉवर वॅट मधली, आणि टोटल VA म्हणजे अपॅरंट पॉवर फाइंड आउट करायला सांगितले. VA कशाचा युनिट असते, KVA, दॅट इज नथिंग बट S. R असेल तर VA, R असेल तर रिएक्टिव्ह पॉवर, S असेल तर VA म्हणजे KVA किंवा VA. म्हणजे हा तुम्हाला S कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेला आहे. आता ZPH फाइंड आउट. ZPH कसा दिलाय तुम्हाला, रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये दिलाय 8+J6. हा तुम्हाला माहिती आहे रेक्टँग्युलर फॉर्म आहे आणि पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म दोन मध्ये सांगितलेला मी तुम्हाला, पोलर फॉर्म आणि रेक्टँग्युलर फॉर्म. येस ऑर नो? Yes, ma'am. ओके. मग हा तुम्हाला रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये दिलेला आहे त्यांनी, दॅट इज 8+J6, दॅट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू व्हॉट, तुम्हाला कन्वर्ट करायचे आता कशामध्ये, दॅट इज पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचे, किंवा तुम्ही जी मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करू शकता. हे रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये दिलेले म्हणजे हा तुमचा X कंपोनंट आहे आणि हा तुमचा काय आहे, Y कंपोनंट आहे. आपण कसं रिप्रेझेंट करतो, X+J आणि Y, म्हणजे हा तुमचा X कंपोनंट आहे आणि हा तुमचा Y कंपोनंट आहे. आणि Z नेहमी कसा रिप्रेझेंट करतो आपण, Z आपण नेहमी रिप्रेझेंट कसा करतो, दॅट इज नथिंग बट ZPH इट इज इक्वल टू R+J इंटू XL असं रिप्रेझेंट करतो आपण, लक्षात घ्या. ZPH प्लस असेल तर R+JXL आणि मायनस असेल तर दॅट इज R-JXC. सो ZPH कसं रिप्रेझेंट केलेलं आहे, R+JXL, म्हणजे R ची किंमत किती आलेली आहे, 8 आलेली आहे, आणि XL ची किंमत किती आलेली आहे, 6 आलेली आहे. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay, so this you will get. So from this equation what you will get, that is you will get the R value and you will get the XL value also. You will get the R value. So from this you will get R is equal to, that is 8 ohm, and XL is equal to, that is nothing but how many, that is 6 ohm. मग तुम्ही आता म्हणजे हे प्रत्येक फेजला झालेलं आहे, म्हणजे आपण इथे काय लिहायचं आहे, RPH, आणि इथे काय लिहिणार आहे, XLPH. प्रत्येक फेजला असणार आहे Z ची व्हॅल्यू. Z कसा रिप्रेझेंट करणार आहे, ZPH इज नथिंग बट RPH आणि XLPH येणार आहे आता हे, कारण की प्रत्येक फेजला आपल्याला दिलेला आहे. त्यामुळे ही RPH ची व्हॅल्यू आणि XLPH ची व्हॅल्यू आहे, लक्षात घ्या या ह्याच्यावरून. मग हे तुम्हाला डायरेक्टली मिळाले. मग आता तुम्ही मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करू शकता का ZPH चं? ZPH ची मॅग्निट्यूड कशी फाइंड आउट करता तुम्ही? पहिला प्रॉब्लेम आपल्याला माहिती आहे, ZPH कसं कॅल्क्युलेट करणार आहात तुम्हाला, जर R माहिती आणि XL माहिती असेल तर? RL सर्किट आहे ना, तुम्हाला माहिती आहे, हे जे आहे लोड जो कनेक्ट केलेला आहे, आता तुम्हाला लक्षात आलेले 8+J6 आहे, म्हणजे त्याला फक्त XL पार्ट आहे, R आणि XL पार्ट आहे. म्हणजे कसा असणार आहे तो, दॅट इज रेझिस्टिव्ह पार्ट असणार आहे आणि इंडक्टिव्ह पार्ट आहे. प्रत्येक फेज मध्ये R पार्ट आणि XL पार्ट असणार आहे. मग RL साठी Z आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो, Z चा फॉर्म्युला काय असतो, ब्रॅकेट मध्ये R² प्लस XL स्क्वेअर रूट मध्ये, दॅट इज R² प्लस XL². सो इट विल बी XLPH स्क्वेअर आणि RPH स्क्वेअर. मग तुम्हाला RPH माहिती आहे, दॅट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 8² प्लस 6². So you will get the ZPH value. What is that ZPH value you are going to calculate? As well as
यू कॅन फाइंड आउट व्हॉट फाय ऑल्सो. फाय कसं फाइंड आउट करणार आहे? tan इनवर्स ऑफ tan inverse of XL upon PH divided by RPH. RPH. tan इनवर्स ऑफ आपण XL डिवायडेड बाय R करतो का? जेव्हा जेव्हा तुमचा हा पार्ट येणार आहे कशाचा? पॉलिफेज मधला, त्यावेळेस ZPH जर दिला असेल 8 प्लस JXL म्हणजे ते झालं R प्लस JXL. RL सर्किट असणार आहे, लक्षात घ्या. नेहमी RL सर्किटच असते पॉलिफेज मध्ये, इंडक्टिव्ह पार्टच असतो. त्यामुळे फाय इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ XL PH डिवायडेड बाय RPH येणार आहे. मग तुम्ही फाय ची व्हॅल्यू पण फाइंड आउट करू शकता. सो यू कॅन फाइंड आउट दॅट व्हॅल्यू. tan इनवर्स ऑफ that is 6 divided by that is 8. So you will get this phi value also. मग तुम्हाला ZPH चं मॅग्निट्यूड पण मिळालंय आणि phi व्हॅल्यू पण मिळालेली आहे. आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे? दॅट इज cos phi IL ची व्हॅल्यू आणि पॉवर. आता तुम्हाला VL माहिती आहे, इथं थर्ड पार्ट VL माहिती आहे. VL चा फॉर्म्युला VL इज नथिंग बट √3 इंटू VPH. मग तुम्हाला VL किती दिलेला आहे? 400 दिलेला आहे. 400 भागिले √3 यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ VPH. सो कॅल्क्युलेट दॅट VPH यू विल गेट. मग अशा आलेला होता आपला VPH, तो इथं लिहायचा आहे. नंतर तिसरा पॉइंट VPH माहिती आहे आता, आणि ZPH पण इथे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. ZPH चा फॉर्म्युला काय? VPH डिवायडेड बाय IPH. मग तुम्हाला IPH मिळून जाईल. सो ZPH इट इज इक्वल टू VPH divided by IPH. So you will get IPH now. So IPH it is equal to VPH divided by ZPH. So VPH किती आहे ते तुम्ही फाइंड आउट करा. 200 किती आलं होतं मागच्या मगाशी? 230 आलं होतं ना 400 ला. ओके, 230.94 आलं होतं. आणि हे ZPH किती आले? 10 आलेले. ओके, आणि फाय ची व्हॅल्यू 36.86. 36.86. सो IPH यू विल गेट IPH आता VPH डिवायडेड बाय ZPH करा. VPH 230.94 आहे डिवायडेड बाय 10. सो इट विल बी 2 point something 3. $23.09. 23 not 2.3 divided by 10 है. So 23.094 divided by 10 है, मला वाटलं divided by 100 है. So IPH you will get IPH value. After getting this IPH value, what is in star connection? IPH म्हणजेच काय? IL असणार आहे. So IL it is equal to IPH, it is equal to 23.094 ampere. मग IPH पण मिळालंय तुम्हाला. आता राहिलं काय? cos phi 6 पार्ट. cos phi म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे आपला जनरल फॉर्म्युला cos phi चा काय असतो? R डिवायडेड बाय Z. ओके, cos phi चा फॉर्म्युला काय आहे? किंवा डायरेक्टली फाय तुम्हाला मिळालेला आहे, मग डायरेक्टली तुम्ही cos ऑफ फाय पण करू शकता. 36.86. सो यू विल गेट दॅट व्हॅल्यू. व्हॉट इज दॅट? कॅल्क्युलेट इट. अँड दॅट विल बी लॅगिंग, कारण की आपल्याला RL सर्किट आहे इम्पेडन्स, त्यामुळे लॅगिंग असणार आहे. नंतर 7th जो पार्ट दिलेला आहे तो पॉवर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. P इज नथिंग बट √3 VL IL cos ऑफ फाय. मग आता सगळे तुम्हाला माहिती आहेत. VL पण माहिती आहे, IL पण माहिती आहे, cos फाय पण माहिती आहे. पुट दॅट अँड कॅल्क्युलेट पॉवर. दॅट विल बी इन वॅट. आणि नंतर लास्टली फॉर्म्युला काय सांगितलेलं आहे? S म्हणजेच काय? √3 इंटू VL इंटू IL. आणि दॅट विल बी व्हॉट? VA. युनिट इज VA. किती आले पॉवर? cos फाय किती आला?
cos pi, cos 36.86 किती आलं? 0.8. 0.8. पॉवर ही √3 VL IL cos of y किती आली पॉवर? 31.99. किती? 31.99. 31.99. VL ची किंमत किती टाकली? 400 टाकली का? IL 23 आणि cos pi 0.8 टाकला का? आणि √3 ने मल्टिप्लाय केलं का? 7. किती आले? 12, 7, 4, 7. 12 7 47.52. 47.52. 12,799.99. तेच म्हणते मी, चुकले काहीतरी अजून. बघा ते 12 काय चुकलेले. 12 12, 799.99. 12,799.99 येते वॅट. मग ते Yes, किलो ma'am. वॅट मध्ये पण तुम्ही करू शकता. 12.8 किलो वॅट वॅट मध्ये पण लिहिलं तरी चालते. और इट इज 12.8 किलो वॅट. एस किती आलेला आहे? √3 VL 230.94 IL 23.094 किती आलं? 15,999.52. So it will be 1 2 3 15.99 kVA. That also you can write. Okay. Can I take next problem? Yes, ma'am. Okay. So write down now. Calculate the active and reactive component of current in each phase of star connected star connected 1000 volt
3 phase 10,000 volt 3 phase generator supplying 5,000 kilowatt at lagging power factor of 0.8. Find the new output. Find out the new output if the current is maintained at the same value but the power factor is raised to 0.9 lagging. Okay, so what you are going to calculate, that I will tell you now. Now see, calculate the active and reactive component of current in each phase. That we are going to calculate. Connected to काय काय दिलेले ते पहिले बघू आपण. Given data is first they have given 10,000 3 phase आहे त्यामुळे 10,000 हे VL येणार आहे. 5,000 किलोवॅट पॉवर दिलेली आहे, वॅट आहे त्यामुळे किलोवॅट P दिलेला आहे 5,000 किलोवॅट, सो 10⁻³ वॅट. पॉवर फॅक्टर दिलेला आहे cos phi 0.8 लॅगिंग आहे. फाइंड आउट न्यू आउटपुट फाइंड आउट करायला आहे म्हणजे पॉवर फाइंड आउट करायला, पॉवर आउटपुट न्यू आउटपुट इफ द करंट इज मेंटेन ॲट द सेम व्हॅल्यू बट द पॉवर फॅक्टर रेज केलेला आहे, नवीन पॉवर फॅक्टर दिलेला आहे 0 आणि करंट मेंटेन केलेला आहे. मग आता या पॉवर दिलेला आहे, त्या पॉवर वरून आपण पहिलं काय फाइंड आउट करायला, VL माहिती आहे cos phi करंट व्हॅल्यू आहे, ती करंट मेंटेन केलेली आहे नंतर बट पॉवर फॅक्टर रेज केलेला आहे. मग पहिला आपण करंट फाइंड आउट करूया. P इज नथिंग बट √3 VL IL cos of phi. Power is 5,000 into 10⁻³ it is equal to √3 VL 10,000 into IL you don't know and cos phi is 0.8. So calculate that IL value. IL will be equal to 5,000 into 10⁻³ divided by √3 into 10,000 into 0.8. So you will get bracket मध्ये घाला आहे, you will get the value of IL. You will get the value of IL, that is ampere. आता त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, या करंटचं जे काय तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेले आहे त्या प्रत्येक फेज मधला तुम्ही ऍक्टिव्ह कंपोनंट आणि रिएक्टिव्ह कंपोनंट फाइंड आउट करायचे प्रत्येक फेज मधला. मग पहिला फेज करंट फाइंड आउट करा. मग स्टार कनेक्शन आहे म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे, IL इज इक्वल टू IPH, इट इज इक्वल टू व्हॉट, दॅट व्हॅल्यू. सो दॅट इज द करंट पर फेज. आता ऍक्टिव्ह कंपोनंट जेव्हा येतो तेव्हा कुठला फॉर्म्युला येतो, ऍक्टिव्ह कंपोनंट म्हणजेच पर फेज आहे म्हणजे IPH मल्टिप्लाय करायचा आहे. ऍक्टिव्ह कंपोनंट जेव्हा पार्ट येतो तेव्हा cos phi नी मल्टी करायचं आणि रिएक्टिव्ह कंपोनंट येतो तेव्हा sin phi नी मल्टिप्लाय करायचं, लक्षात घ्या. त्यामुळे लक्षात ठेवा ऍक्टिव्ह म्हणजे cos phi नी मल्टिप्लाय करायचंय, जो काय करंटचा असेल किंवा व्होल्टेजचा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे त्या करंटला तुम्ही मल्टिप्लाय करायचं. ऍक्टिव्ह म्हणजे cos phi आणि रिएक्टिव्ह म्हणजे sin phi. जसं आपण रिएक्टिव्ह पॉवर VAR रिएक्टिव्ह म्हणजेच काय sin phi घेतो आणि ऍक्टिव्ह पॉवर किंवा ट्रू पॉवर म्हणजेच काय cos phi असतं, तसंच इथं आहे. मग ऍक्टिव्ह कंपोनंट ऑफ करंट, ऍक्टिव्ह कंपोनंट ऑफ करंट पर फेज
पर फेज सांगितलेलं आहे. पर फेज म्हणजे कुठला घ्यायचा करंट, IPH, आणि ऍक्टिव्ह कंपोनंट आहे त्यामुळे कॉस ऑफ फाय. सो IPH गुणिले कॉस फाय करा. आता कॉस फाय दिलेला आहे, कॉस फाय दिलेला आहे तुम्हाला, त्यामुळे IPH इंटू 0.8 मल्टिप्लाय करा. यू विल गेट व्हॉट, ऍक्टिव्ह कंपोनंट. तसंच रिएक्टिव्ह कंपोनंट, फोर्थ रिएक्टिव्ह कंपोनंट ऑफ करंट per phase, it is equal to IPH into sin of phi. So you will get this. आता sin phi पाहिजे आपल्याला, त्यासाठी इथं पहिलं काय करायचं, cos phi आहे, यावरून तुम्ही पहिलं phi ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा काय येते ती. phi it is equal to what, cos inverse of that is 0.8, and you will get the phi value, and then you take sin of phi. Then you take sin of phi, whatever the phi value will be there. So you will get active component, reactive component. आणि आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, न्यू आउटपुट फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे, म्हणजे न्यू पॉवर फाइंड आउट करायला सांगितलंय. त्यावेळेस करंटची व्हॅल्यू तीच राहते, म्हणजेच काय आहे, IL ची जी काय व्हॅल्यू आलेली आहे ती तीच राहणार आहे. तर पॉवर फॅक्टर रेज करणार आहे 0.9 ला, आणि त्यावेळेस तुम्हाला पॉवर फाइंड आउट करायला सांगितले न्यू. ते आपण बघूया नंतर. पहिले हे बघा, कॅल्क्युलेट करा जे काय व्हॅल्यूज आहे. IL ची व्हॅल्यू किती आहे, 360.84. 360.84, म्हणजे हे झालं तुमचं IPH. मग इथं मल्टिप्लाय करा आता, 360.84 मल्टिप्लाय बाय 0.8 आणि 360.84 मल्टिप्लाय बाय साइन ऑफ फाय ची व्हॅल्यू इथे कॅल्क्युलेट करा. पहिले ऍक्टिव्ह कंपोनंट किती आला, 288.67 एम्पियर, कारण की ऍक्टिव्ह कंपोनंट आहे करंटचा. मग इथं फाय किती आलेला आहे, 36.86. ओके, सो 36.86 साइनचा घ्यायचा आहे, साइन ऑफ फाय, आणि गुणिले 360.84 करा. यू विल गेट इन एम्पियर. किती आलेला आहे, 216.40. 40 एम्पियर. ओके, दिस विल गेट. आता त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, न्यू आउटपुट फाइंड आउट करायला सांगितलेले. न्यू आउटपुट, बट द करंट इज मेंटेन सेम. करंट हा मेंटेन केला आहे सेम, करंट मेंटेन केलेला आहे सेम. इफ द करंट इज मेंटेन सेम मीन्स व्हॉट, दॅट इज करंट जेव्हा कन्सिडर करतात नुसता करंट, तेव्हा IL घ्यायचंय. करंट हा सेम घेतलेला आहे, 360.84 हा सेम घेतलेला आहे. करंट इज मेंटेन सेम, बट पॉवर फॅक्टर इज रेज. आता पॉवर फॅक्टर काय घ्यायचा आहे आपल्याला, 0.9 घ्यायचा आहे, आणि त्यावेळेस त्यांनी न्यू आउटपुट फाइंड आउट करायला सांगितले पॉवर. सो √3 VL IL cos ऑफ फाय. सो √3 VL तेच राहत आहे. व्हॉट इज VL, दॅट इज 400 ना, नाही 10,000. सो 10,000 इज आहे. सो 10,000 VL पण काय चेंज होत नाही. आणि cos फाय IL येते 360.84. खरं काय येणार आहे तुमचं, पॉवर फॅक्टर 0.9 येणार आहे. सो फाइंड आउट दॅट न्यू आउटपुट. Five 624 938.92. 5624 938.92. 938.92. 1 2 3 म्हणजे 5624 किलोवॅट. 5624.9 किलोवॅट इथं वॅट येणार आहे.
किंवा डायरेक्टली 5625 किलोवॅट जरी लिहिलं 0.9 आहे तर किलोवॅट लिहिलं तरी चालते. 5625 किलोवॅट. And now the same problems लक्षात घ्या. हे जे प्रॉब्लेम मी घेतलेले आहेत ते स्टारचे घेतलेले आहेत. तसेच प्रॉब्लेम आपल्याला डेल्टामध्ये फक्त करायचे आहेत. काही फरक पडत नाही डेल्टामध्ये. फक्त फॉर्म्युले जे आहेत ते तिथं VL इज इक्वल टू √3 VPH असेल तर तिथं IL इज इक्वल टू √3 IPH करायचं आहे. आणि IL इज इक्वल टू IPH असेल तर तिथं VL इज इक्वल टू VPH करायचं. हॅलो सर. हॅलो. हा लेक्चर चालू आहे. माझं आता 11:30 वाजता पण आहे सर. ओके. ओके, नाव यू कॅन टेक डाऊन द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. बघतं तिथं काय आहे, इथं जे तुमचं कनेक्शन्स आहेत हे बेस स्टार असेल तर तिथं डेल्टा असणार आहे. VL इज इक्वल टू VPH असणार आहे. IL इज इक्वल टू √3 VPH असणार आहे. बाकीचे सगळे फॉर्म्युले सेम आहेत. आणि इथं जर इथं पण सेमच असते बॅलन्स 3 फेज, फक्त इथं डेल्टा असणार आहे. लक्षात घ्या. आपण प्रॉब्लेम घेऊयात तसे पण, फक्त तुम्हाला सांगताना सांगते आहे की प्रॉब्लेमला आपण जास्त लेक्चर खर्च करायला नको. आपला अजून पूर्ण एक सेक्शन बाकी राहिलेला आहे. त्यामुळे एक टाईपचे प्रॉब्लेम घेतले की तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की दुसरा टाईप स्टार आणि डेल्टाचे सेमच राहतात, काय एवढा फरक पडत नाही. Okay, now you can write down the next problem. 3 similar coil connected in star take a total power of 1.5 kilowatt at a power factor of 0.2 lagging from 3 phase 400 volt 50 hertz supply. Calculate first resistance and second inductance of each coil. Each coil's resistance. 3 similar coil connected in star म्हणजे असे कॉइल मध्ये RL सर्किट आहे. हा तुमचा स्टार मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. इथं R आणि L म्हणजेच हा झाला Z1, हा R आणि L हा Z2 आणि हा RL आहे. आता इथं R आणि L च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. म्हणजे या कॉइल दिलेला आहे त्यांनी. 3 सिमिलर कॉइल कनेक्टेड इन स्टार टेक अ टोटल पॉवर ऑफ, पॉवरची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1.5 किलो 10⁻³ वॅट. सॉरी वॅट 10⁻³ नेक्स्ट 0. पॉवर फॅक्टर दिलेला आहे cos phi 0.2 लॅगिंग. 3 फेज व्होल्टेज दिलेला आहे VL 400 वोल्ट. फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 50 हर्ट्ज. Calculate the resistance. They have told you to calculate resistance and inductance, that is L. Okay, per of each coil. Of each coil म्हणजे प्रत्येक फेजला आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग आता आपण सोल्युशन कसं काढणार आहोत,
तर पॉवरचा फॉर्म्युला दिलेला आहे √3 VL IL cos ऑफ फाय. सगळीकडे तेच आहे. IL ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. पॉवर डिवायडेड बाय √3 VL cos ऑफ फाय. सबस्टिट्यूट करा आणि IL ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. नंतर पॉवरचा फॉर्म्युला आला की नेक्स्ट आहे आपल्याला आता VL दिलेला आहे, VPH फाइंड आउट करा. IL म्हणजेच काय असणार आहे, IPH. सो हियर यू कॅन राईट IPH म्हणजेच काय, IL आहे. VL इज इक्वल टू √3 VPH आहे. मग VL डिवायडेड बाय √3 केलं तर तुम्हाला VPH मिळून जाईल. आणि ती आपली VPH माहितच आले 200 किती आहे, 230.94 येते 400 ला. हे VPH मिळून जाईल तुम्हाला. IL फक्त कॅल्क्युलेट करा. आता तिसरा जो फॉर्म्युला आहे तो काय आहे, आता VPH माहिती आहे, IPH माहिती आहे, ZPH फाइंड आउट करा. कारण की आपल्याला R आणि L मग ZPH मध्येच असते. ZPH इज नथिंग बट व्हॉट इज दॅट, VPH डिवायडेड बाय IPH. VPH इज नथिंग बट 230.94. व्हॉट इज युअर IPH, that is IL. What is that? Power 1.5 into 10⁻³ divided by √3 VL 400 into 0.2. What is that value? Girls, what is the value of IL? 10.82. 10.82. Okay, so that will be IPH. Now you can calculate, put here. So 10.82 and you will get ZPH value. So that is 20. Calculate that value. ZPH 21.32. 21.32. 34. 34. Okay, 34. So next is fourth point that you are going to calculate now. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ZPH मिळालेला आहे आपल्याला. आता आपल्याला रेझिस्टन्स आणि इंडक्टन्स मग आपल्याला माहिती आहे. पॉवर फॅक्टर त्यांनी दिलेला आहे cos फाय. मग cos फायचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ ZPH आणि RPH आपल्याला माहिती आहे. cos फाय म्हणजेच काय, R डिवायडेड बाय Z. म्हणजे इथेच येणार आहे RPH आणि ZPH येणार आहे. हा जनरल फॉर्म्युला cos फायचा माहिती आहे तुम्हाला, R डिवायडेड बाय Z. मग cos फाय माहिती आहे तुम्हाला 0.2 आहे इंटू ZPH. RPH आपल्याला मिळून जाईल. ZPH किती आहे, 21.34. सो यू विल गेट RPH मल्टिप्लाय केल्यानंतर. RPH एकदा मिळालं की काय राहते, मग फक्त एक्सेल राहते फक्त. मग एक्सेल कसं कॅल्क्युलेट करणार आहात तुम्ही. सो यू गॉट द फॉर्म्युला, यू नो ZPH म्हणजेच काय आहे, √ऑफ R² प्लस XL². So write down that ZPH is nothing but 21.34. It is equal to R². मग पहिले हे कन्वर्ट करून घ्या. दॅट इज XL. इट इज इक्वल टू √ऑफ ZPH² मायनस ऑफ R². सो ZPH 21 आहे, 34 चा स्क्वेअर आणि मायनस R चा स्क्वेअर. RPH किती आलेला आहे, 4.268. 268. So 4.268 चा स्क्वेअर. So you will get the value of XL ओहम मध्ये. आता XL मिळाला की राहिला तुमचा फिफ्थ फॉर्म्युला, दॅट इज नथिंग बट सिक्स फॉर्म्युला. XL इज नथिंग बट 2πfL. L ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. दॅट इज XL डिवायडेड बाय 2πf. यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ L. डिवाइड करा आणि मल्टिप्लाय करून मला सांगा. हेनरी
एक्सेल किती आला? 20.90. 20.9. आणि एल किती आलेला आहे? मल्टिप्लाय हे करा, एक्सेल 20.9 डिवायडेड बाय 2 पाय एफ एफ 50 दिलेलं आहे, ब्रॅकेट मध्ये घाला. You will get the value of L. What is that value? किती आली व्हॅल्यू? 0.06. 0.066. 0.0. अजून एकदा 0 का? नाही 6. 0.06. Okay. I will go for the next problem. One minute. We will take 5 minutes break and we will continue for the next lecture also. Okay with this? हेच प्रॉब्लेम असणार आहेत पुढच्या वेळेस. कारण अजून एक प्रॉब्लेम मला स्टारचा घ्यायचा आहे आणि नंतर मग डेल्टाचा कंटिन्यू करूया आपण. लक्षात आलेलं आहे का? We'll continue with the second lecture. You take the break of 5 minutes. I will also take it and we will continue. I will call to sir, Haridas sir, and I will tell him. और जर त्यांनी जॉईन केलं तर त्यांना सांगा की मॅडम घेणार आहेत म्हणून. आलं लक्षात? Yes, ma'am. Okay. Tell him that I will continue after 5 minutes. सांगणार ना? Yes, ma'am. Okay. We'll take a break and we will continue.